बंधुगण मु ज्योतिर्विद और वास्तुविद डॉक्टर इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आपण मानक स्वागत और अभिनंदन जनाऊँगी। मोर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्य आजिकार आलोचनार विषय होउछि जन्म नक्षत्र किपरि व्यक्तिर साधारण गुण आकलन करवा। मोर चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करने को अनुरोध। आमे माने जानिछु लग्न कुंडली रे समुदाय 12 गोटी राशि एवं 27 गोटी नक्षत्र। प्रत्येक व्यक्ति गोटे नक्षत्र रे जन्मग्रहण करिथाय। से जो नक्षत्र रे जन्मग्रहण करिथाय ସେହି ଅନୁସାରେ तार साधारण गुण जना पड़ी था। बर्तमान आम गोटिक पर गोटे 27 जाक नक्षत्रर गुण जानिबा। राशिचक्रर प्रथम नक्षत्र होछि अश्विनी नक्षत्र। यही नक्षत्र रे जन्मित व्यक्ति धीर स्थिर चुप निष्पत्ति नेबारे सिद्धहस्त विश्वासी त्यागी और उत्तम बंधु। सेमाने भगवान को विश्वास कले भी धार्मिक नुहंती। सेमाने सफा सुतरा स्वास्थ्यवान और सदाबेले व्यग्र। सामान्य मस्तिष्क समस्या आसीपारे। गाड़ी दुर्घटना बेसी करती और अनिद्रा रोग रे पीड़ित हो पारती। द्वितीय नक्षत्र होछि भरिणी। यही नक्षत्र रे जन्मित व्यक्ति समस्तंकर प्रिय खोला हृदयर व्यक्ति कौशली सदाबेले नियंत्रण रे रहियाकु चाहती। तांकर केतक स्वतंत्र विचारधारा जोगु बेले बेले हैरान रे पड़ती। अंधविश्वासी और अत्यधिक आंतरिकता देखा जोगु तांकर पतनर कारण होता है। तापर नक्षत्र होछि कृतिका। यही नक्षत्र रे जन्मित व्यक्ति समस्तଙ୍କ उपरे आधिपत्य जाहिर करती। काहाकु सालिश करंतिनी। बहुत स्पष्ट किंतु सामान्य निर्बोध। बहुत जिदिया बदरागी हताश एवं काहाकु सम्मान की कृतज्ञता दियंतिनी। सदाबेले अपभाषा प्रयोग करती। राशिचक्रर चतुर्थ नक्षत्र होछि रोहिणी। यही नक्षत्र रे जन्मित व्यक्ति विचारवंत ठंडा मिजाज नियम पालन रे जिदिया शांतप्रिय जहाकु भल पाती तापाई निजर स्वार्थ त्याग करिया को पछांतिनी। निजर उच्चाभिलाष पूर्ण करने निमंते और जीवनर प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाती। आध्यात्मिक अनुष्ठान करिपारंती। यदि रोहिणी भल जगार न थांती तेबे कर्कश व्यवहार करती। अविश्वासी और निजे निजर क्षति करती। राशिचक्रर पंचम नक्षत्र होछि मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र रे जन्मित व्यक्ति निर्देश जाहिर करती। कारण मंगल यार अधिपति एवं राजकीय चरित्र। सेमाने संदेही किंतु अन्य मानक सह भल व्यवहार करती एवं मनरे व्यग्रता थाए। निरपेक्ष और चिड़चिड़ा स्वभाव। राशिचक्रर षष्ठ नक्षत्र होछि आद्रा। यही नक्षत्र रे जन्मित व्यक्ति राहुंकर गुण राजकीय स्वभाव दायित्ववान हास्य रसात्मक अंतर्ज्ञान संबंधी अनुभूति बुद्धिया बिना स्वार्थ सामाजिक कार्य रे आग्रही भद्र व्यवहार एवं अमित व्ययी। राशिचक्र परवर्ती नक्षत्र 7 नंबर नक्षत्र होछि पुनर्वसु। यही नक्षत्र रे जन्मित व्यक्ति बहुत सुंदर धार्मिक बदरागी अल्परे संतुष्ट पुराणा संस्कृति और विश्वास को मानती। असुविधा पड़ता व्यक्ति को साहाय्य करती और साधारण जीवन यापन करने को पसंद करती। केवल भागीदार व्यवसाय को छाड़ी प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अर्जन करती। राशिचक्रर अष्टम नक्षत्र होछि पुष्या। यही नक्षत्र में जन्मित व्यक्तिंकर अमंगल घटे यदि उभय लग्न और राशि पुष्या नक्षत्र समान पादरे पड़ती। चरित्र संदेहजनक और विरोधात्मक विचारधारा। अन्य मानक सम्मान दियंतिनी। तेल मारिबारे उस्ताद एवं अन्य मानकर क्षतिकारक मध्य। सेमाने खराब सांग पसंद करती एवं प्रत्येक काम असफल होती। राशिचक्रर नवम नक्षत्र होछि अश्लेषा। यही नक्षत्र में जन्मित व्यक्ति रुक्ष अभद्र अकृतज्ञ बहुत गपुड़ी बुद्धिया किंतु खोला हृदयर नुहंती। नेता हेबार गुण थाए एवं राजनीति कले भल करती। राशिचक्रर दशम नक्षत्र होछि मघा। यही नक्षत्र में जन्मित व्यक्ति निरीह चेहरा भगवान विश्वासी विशेष ज्ञान सबु विषय किछि थाए। कोमल और मधुर वचन
ଭକ୍ତି ଓ ମାନ୍ୟତା ପାଆନ୍ତି। ସର୍ବକଳାରେ ଜ୍ଞାନୀ, ସାହସିକ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧୀ। ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧୁର ବଚନ କୁହନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାବାନ, ନିଜେ ଖରାପ କାମ କରନ୍ତିନି ଓ ସେମାନେ ବିଖ୍ୟାତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ସଦାବେଳେ ଅସ୍ଥିର ଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱାଦଶ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଅଛି ସେଥିରୁ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ, ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ। ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ କାମ ପାଇଁ ଆଦର ପାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ସ୍ୱାଧୀନବାଦୀ, ଚତୁର, ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିରେ ସମୃଦ୍ଧିବାନ। ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ବା ଗବେଷକ ହୁଅନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ବଦରାଗୀ ଏବଂ ଏମାନେ କେବେ ବି ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ହସ୍ତା। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀର ସ୍ଥିର, ସୁନ୍ଦର ହସ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସମାଜରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି, ପୁରସ୍କୃତ ବି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ତାଙ୍କର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଗତି କରୁଥାଏ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କାଶ ଓ ଥଣ୍ଡାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଚିତ୍ରା। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ, ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ଭଲ ଯଦି ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ। ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଆସେ, ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ, ଗର୍ବୀ ଓ ପିଲାପିଲି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବା ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ସ୍ୱାତି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତପ୍ରିୟ, ସ୍ୱାଧୀନ, ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଆ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବଦରାଗୀ। ରାଶିଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ବିଶାଖା। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଆ ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନ, ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହୀ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ବିଚାରଧାରା, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ। ରାଶିଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଅନୁରାଧା। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରାପୁରି ସଂଘର୍ଷମୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ। ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ବହୁତ ଦରକାରୀ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ରାଶିଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁ, ବଦରାଗୀ, ଜିଦିଆ, ସ୍ୱାଧୀନ, ପେଟରେ ଗୋପନ କଥା ରୁହେନି, କଷ୍ଟ ଓ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତିନି। ପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ, ତେଣୁ ନିଜର ଖ୍ୟାତି ହରାଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ମୂଳ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚେହେରା, ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ, ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଶାବାଦୀ, ବହୁଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏମାନେ ଚାରୁକଳା ବିଦ୍ୟା, ଲେଖକ ଓ ସମାଜ କାମରେ ଆଗ୍ରହୀ। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ହୁଏତ କମ୍ ଥାଇପାରେ କାରଣ ଏମାନେ ବହୁତ ଥର ନିଜର ବୃତ୍ତି ବଦଳାଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ପୂର୍ବଷାଢ଼ା। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଆ, ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାମ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସଚ୍ଚୋଟ, ବିନୟୀ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁରୁଷମାନେ ହୃଦରୋଗରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଓ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ। ଏମାନେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବାହାର ଦେଶରେ ବାସ କରିପାରନ୍ତି। ବିବାହ ଡେରି ହୋଇପାରେ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସେତେ ସୁଖକର ନୁହେଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ଏବଂ ସରଳ ଚେହେରା, ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ, ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଶା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ିଆ ପତ୍ନୀ ପାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଘଟିପାରେ। ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧୁର ବଚନ କୁହନ୍ତି, ସହାସ୍ୟ ବଦନ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ବହୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଓ ନେତା ହେବାର ଗୁଣ ଅଛି। ଲୋକହିତକର କାମ ପାଇଁ ଏମାନେ ଆଗ୍ରହୀ, ସଚ୍ଚରିତ୍ର ଏବଂ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ସାଧାରଣ। ପୁରୁଷମାନେ ପରିବାର ସୁଖ ପାଆନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଦାବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ଘଟିଥାଏ। ରାଶିଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଧନିଷ୍ଠା। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମନ, ଭଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅନ୍ତି, ଗୋପନୀୟ ବୃତ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ଓ ବଢ଼ିଆ ଓକିଲ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବିବାହ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଶୁଭ। ପୁରୁଷ ଗୁଣବାନ ପତ୍ନୀ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସାଥିରେ ଏମାନଙ୍କର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରାଶିଚକ୍ରରେ ହେଉଛି ଶତଭିଷା। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଧାର୍ମିକ, କୋମଳ ହୃଦୟ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାଧାରୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି। ମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଆଶୀଷ ତାଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିଥାଏ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସେତେ ସୁଖପ୍ରଦ ନୁହେଁ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରର ମହିଳା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବତା ଭଳି ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେପରି ସ୍ନେହ ପାଇନଥାନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ପୂର୍ବଭାଦ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତପ୍ରିୟ, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନୀତିବାନ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତି କୁଶଳୀ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ବା ସରକାରୀ ଚାକିରି କଲେ ଭଲ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକତା, ଲେଖାଲେଖି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାରେ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମିପାରେ। ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିପାରନ୍ତି, ଏପରିକି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିପାରନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖକର। ରାଶିଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଉତ୍ତରଭାଦ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚେହେରା, ଖୋଲା ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାର୍ଜିତ, ବହୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ପାରଦର୍ଶୀ, ଚାରୁକଳା ଓ ଲେଖାଲେଖିରେ ଆଗ୍ରହୀ। ବିବାହ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ବିତାନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ର ବା 27ତମ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ରେବତୀ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ବଦରାଗୀ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ, ନିଜ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼, ଆଶାବାଦୀ ଓ ଜିଦିଆ, ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ବୁଦ୍ଧିଆ ଓ ବୃତ୍ତିରେ ନିପୁଣ। ଏମାନେ ବାହାର ଦେଶରେ ବାସ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସେତେ ଭଲ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଲ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।